Good morning, sir. Good morning, Dean, sir. Good morning, HOD, and good morning to all my dear students. Now, I request our HOD, sir, to welcome our Dean, sir. Good morning to all. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Are you able to hear me? I'm clear. My voice is clear. Yes, sir. Thank you. Thank you. Good morning to all. Sir, good morning, Dean, sir. Good morning, sir. Good morning, Dear sir. students, yesterday I spoken with you in detail. I want to remind a iota of the yesterday's detail. Yesterday I told we are going to invest money, time, and energy for this MBA degree, for which we need to get the return. Return means whatever we have invested, we'll harvest something. Like that we discussed yesterday. What is the way how to get back our investment? Either it's money, either it's time, it's energy. How can we recover this? For which today I am introducing you our only hope. நான் சொன்ன அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு யாரு நமக்காக வழி காட்டுவாங்க? யாராவது ஒரு ஆள் வேணும்ல, குரு வேணும்ல வாழ்க்கையில. நமக்காக இருக்கணும்ல, எதை புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம மேல ஏற முடியும்? பாதாளத்திலிருந்து எந்த கயிறை புடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏற முடியுங்கிறதுக்கு நான் ஒரு ரொம்ப இறுக்கமான உறுதியான ஒரு கயிறை, ஒரு சோர்ஸை உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். டாக்டர் மதுசூதன் சார், அவர் டீன் சார், இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஹோப் அவங்க தான். அவங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க. ரொம்ப வேல்யூபிள் தாட்டா நினைக்கிறேன். சாருக்கு எப்போதும் பிஸி, நிக்க முடியாம சக்கரம் கட்டிக்கிட்டு சொல்ற ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நாங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். ப்ளீஸ் நீங்க சார் சொல்றத ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. இது வந்து நான் உங்களுக்கு இப்ப புரியாது, போக போக புரியும் சார் என்ன சொல்றாங்கிறது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாரோட டைம் ஸ்பேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் சார். நவ் ஐ எம் ஹேண்டிங் ஓவர் த செஷன் டு டாக்டர் மதுசூதனன் சார், அவர் ரெஸ்பெக்டட் பிலோ டீன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Very good morning. Am I audible? Yes, Audible, sir. Nandini madam, am I audible? Yes. sir. Yes, sir. It's audible, sir. Audible, sir. Very good. Very good. Very good. Thank you so much. So, thank you so much, respected HOD sir, Veeramani sir, for this wonderful opportunity of addressing our MBA students. So, on behalf of JPR Institute of Technology Autonomous, we warmly welcome the fresh MBA postgraduate students, entrants, and your parents. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை எல்லாரையும் அனைவரையும் வருக வருக என்று நமது JPR Institute of Technology. வீரமணி சார் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. உங்களை அனைவரையும் JPR Institute of Technology தன்னாட்சி அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். You have chosen our JPR Institute of Technology for your postgraduate Master of Business Studies course. So thanks to you and congratulations to you for choosing our institution. So our college is the best college in providing the engineering education and MBA, Master of Business Administration course. Engineering, it's from 2011. 2011 is the engineering course நடத்திட்டு இருக்கோம் JPR Institute. 2022 we have started the MBA course, PG course, Master of Business Administration. So வரக்கூடிய நாட்கள்ல BBA course will also we are going to start from our institution. So the approval process is on. So இங்க வந்து our MBA students, so we have got the various disciplines, marketing, systems, operations, HR, logistics. இது மாதிரி வேரியஸ் டொமைன்ஸ் இருக்கு, காம்போ காம்பினேஷன்ஸும் இருக்கு இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸில். ஸோ த ஆடட் அட்வான்டேஜ், த கிரெடிபிள் பாயிண்ட்
is what is that JPR Institute of Technology is an autonomous institution. Autonomous abdina Tannachi. Tannachi in the sense, for example, we are affiliated to Anna University, but the syllabus, curriculum, everything is being framed by our institution itself. By our institution in the sense, we have the Board of Studies, the Department Board of Studies committee. So that committee consists of the top educationalists, top academicians, senior industry delegates, our fellow alumni students, our college faculty members, all experts from various domains, from various disciplines, from various takes are the part of our process. And the Board of Studies are members. So இவங்கெல்லாம் different stakeல இருந்தாலும் know what is in trend, in what area there is an requirement. So என்ன கோர்ஸ் என்ன டெக்னாலஜி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து நாளைக்கு ஃபியூச்சர் இந்தியாவை எதிர்கொள்ளலாம், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதில் நிறையா இருக்குது, பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் குறிப்பறிஞ்சு நம்ம சிலபஸை கேர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யுவர் MBA கோர்ஸ் இஸ் அ 4 semester கோர்ஸ். Starting from first semester, you have 7 theories and 2 labs, I suppose. Similarly, second semester, third semester, 2 electives with 1 mini project, I suppose. And in the final semester, there is a project. So, இப்படி தான் frame பண்ணிருக்காங்க, because I am not very sure on the recent syllabus. Maybe our academicians will give you, our department faculties will give you the clear picture on the syllabus. So, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, either it is engineering or MBA, we ensure that each and every student join in our JPR Institute of Technology Autonomous will get the good connectivity with the industry. இதை நான் ஸ்ட்ராங்காக அவங்க முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிறேன். சில பெற்றோர்கள் இருப்பீங்க, மாணவர்கள் இருப்பீங்க, எல்லாரும் தயவு கூர்ந்து இதை கூர்ந்து கவனிங்க. Starting from the first year, we ensure that we provide good connectivity with the industries. Our college itself is situated in the industry belt. This side automotive, this side electronic. இந்த ரெண்டு முக்கியமான டொமைன்ல உள்ள கம்பெனிஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்காங்க. Around 750 to 800 companies are being situated in our college zone. 5 சிப்காட்டுக்கு நடுவில் தான் நம்ம கல்லூரியே இருக்கு. வில்லப்பாக்கம் சிப்காட், ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிப்காட், வல்லம்படகல் சிப்காட், மாம்பாக்கம் சிப்காட், இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட். ஸோ இந்த 5 சிப்காட்டுக்கு நடுவில் தான் நம்ம கல்லூரி இருக்கிறதுனால எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி, எவ்ரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி யூ நேம், அது ஆட்டோமோட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை எலக்ட்ரானிக்காக இருக்கலாம், இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அஸ், இன் அண்ட் அரவுண்ட் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல டைப் வித் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி. யூ நேம் அ பிராண்ட், த பிராண்ட் இஸ் ஹியர். இங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா I will name some few industries. Flextronics இருக்கு, Daimler இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து Foxconn இருக்கு, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து Yamaha இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம இது டானா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, அப்படியே பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா Hyundai இருக்காங்க, இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா பிரேக்ஸ் இந்தியா இருக்காங்க. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சைடு, I mean the extreme side behind this சுகுவார் சித்திரம் we have Seat Tires. So எல்லா industries, Royal Enfield in Vallambadagal. So almost every top industries, they have a plant here in our area of Sugwar Chitram, Punnam. So இது எல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்றேன்னா, so whatever requirements raise at their level, தினப்படி அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ரிசோர்சஸ் requirement, monthly resource requirement எல்லாமே, ரிசோர்ஸ் requirementனா ஆட்கள் தேவைப்படுறதுக்கு நம்ம கிட்ட தான் தொடர்பு கொள்வாங்க. ஸோ வி ஹாவ் எனார்மஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் டு அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் டு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் மாணவர்கள் அதை எவ்வளோ கிளவராக சேனலைஸ் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு போறீங்கன்றதுல தான் உங்கள் கிரெடிபிலிட்டி வந்து லைஸ் தேர். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் உங்களுக்கு எந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும், எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும், ஈவன் ஃபார் த வைவா
the lab வைவாவா இருக்கட்டும் இல்ல ப்ராஜெக்ட் வைவாவா இருக்கட்டும், we bring the industry experts as a panelist. ஸோ அவங்க முன்னிலையில தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸே நடக்கும். உங்க போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இந்த கரிக்குலம் சிலபஸ் டிசைன் பண்ணது அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ். உங்களுடைய தினப்படி ப்ராசஸ் இஸ் பீன் மானிட்டர்ட் அசஸ்ட் பை த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ். உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ட் செஷன்ஸ் இஸ் டன் பை இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அப்புறம் வந்து சாட்டர்டேஸில் வந்து அலுமினி டாக்ஸ், பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு இங்கே வந்து நம்ம வந்து வி அரேஞ்ச் ஃபார் அ இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் வித் அலுமினிஸ். எங்களுடைய ரெனவுட் அலுமினிஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேங்க்ஸில் இருக்காங்க, நிறைய வந்து இண்டஸ்ட்ரி செக்டர்ஸில் பெரிய பெரிய ரோலில் சீனியர் லெவலில் இருக்காங்க. இங்கே பிஇ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ படிச்சுட்டு பெரிய லெவலில் சீனியர் லெவலில் இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அப்ராட் as well. ஸோ அதனால த versatile possible opportunities are being prevailing there for each and every student studying in our JPR Institute of Technology. இது எல்லாத்துக்கும் மேல தி பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடென்ஷியல் என்னன்னா, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் we permit our students to the internship process. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து இன்டர்ன்ஷிப்பா, செகண்ட் இயர்ல தானே பிளேஸ்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன இன்டர்ன்ஷிப்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் we utilize the autonomous status to the core. அந்த அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ்ன்றத எப்படி வந்து தி பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு ஒரு நல்வினை ஆற்றலாம், எப்படி நல்லது செய்யலாம்ன்றதுல ரொம்ப குறிக்கோளா இருக்கிறது நம்ம ஜேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்தே வி ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். ஸோ அவங்களே வேணாலும் வி ப்ரொவைட் போனஃபைட் லெட்டர் ஃபார் தெம் ஸோ தட் தே கேன் சர்ச் அண்ட் ஆப்டைன் தேர் ஓன் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் ப்ராசஸ். And number side we constantly we are in touch with the industry and we provide the opportunity for them, internship opportunity. So the internship le rendu vage irukku, paid internship, non paid internship. So adhe mari nariya portals we are in tie up with in the sense we tap the opportunity. AICT Intershala onnu irukku. AICT is our governing body. So avanga vandu or intershala nu internshala அப்படின்னு வந்து ஒரு போர்ட்டல் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த போர்ட்டல் மூலியமா அந்த டே ஒன் வி கிவ் யூ த லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ். நீங்கள் உங்கள் வேலிட் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அதில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன் டெய்லி பேசிஸ் யூ வில் பி பாப்ட் அப் வித் லாட் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்க மெயிலில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை சால்வ் பண்ணிட்டு அதை கிளியர் பண்ணிட்டு யூ மே கெட் இன் டு த இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராசஸ். இது இல்லாமல் இந்த 2 months இன்டர்ன்ஷிப், 1 month internships, 3 month paid internship. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நம்ம கேரியர் டெவலப்மெண்ட் செல்லுக்கு வரும். அது எல்லாம் நான் வந்து உங்களை வச்சு தான் ஃபில் பண்ண முடியும், புரியுதுங்களா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த மைண்ட் செட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எம்பிஏஸ்னா இப்போ ஜென்ரலாக என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் ப்ரிவேல் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் என்னதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் நான் இந்த வேலைக்கு தான் போவேன், அந்த வேலைக்கு தான் போவேன், இந்த வேலைக்கு போக மாட்டேன், இது எனக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லை, இது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இப்படின்ற மாதிரி தான் பதில் வருதுன்னு சொல்லி காமனா ஒரு நியூஸ் வந்து உலா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் பீன் ப்ரிவேலிங் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அவர் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இது வந்து அறவே நம்ம தவிர்த்து விட வேண்டும். ஆஸ் வி ஆஃபன் சே, எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எவ்ரி பாசிபிள் திங்ஸ் விச் கம்ஸ் டு அஸ் we have to convert, we have to utilize that opportunity and convert into the best outcome. Master of Business Administration ன்றது சும்மா இல்லை, அதோடைய மெயின் தீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட், இந்த கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நிர்வாகம் அப்படின்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அந்த நல்ல நிர்வாகத்தை நீங்க வழங்குறதுக்கு பெரிய தகுதியான மேலாளரா மேனேஜரா நீங்க வரணும்னா யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு ஹேண்டில் எனி சிச்சுவேஷன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். முதல்ல இந்த முடியாது, கிடையாது, இதை நான் பண்ண மாட்டேன், இது எனக்கு வேண்டாம், இந்த எண்ணம் இந்த எப்படி சொல்றது, எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருப்பாங்க. நேர்மறைனா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பாசிட்டிவ், எதிர்மறை எண்ணங்கள்னா இந்த நெகட்டிவ் சிந்தனைகள், ஒரு விஷயத்தை எக்ஸாம் பண்றது, ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளை தவிர்த்துக்கிறது, இந்த தற்காலிகமா ஒரு விஷயத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு லாங் டேர்மா ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்கிங்லாம் ப்ளீஸ் அவாய்ட். எது இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். காலப்போக்கில் அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பாடம் நம்ம கத்துப்போம். we will learn something from it.
கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த ப்ராசஸை பாருங்க, அதுக்கப்புறம் இதை விட பெட்டரா வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு போகும். தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. எனக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணோம்னா ஐ எம் வெரி சாரி, நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். எவ்வளோ நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுவோம்? ஒரு டிகிரி பெற்றோர் படிக்க வச்சுட்டாங்க, இன்னைக்கு 2வது டிகிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம். எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம பெற்றோர்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க முடியும்? அவங்கள்ட்ட போய் தினப்படி எனக்கு வந்து ட்ரெஸ் அயன் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுங்க, நான் நியூஸ் பேப்பரில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கணும், எனக்கு வந்து ஒரு 10 ரூபா பணம் கொடுங்க டெய்லி, மந்த்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு 10 ரூபா, 30 நாளைக்கு 300 ரூபா ஆகுது, 300 ரூபா எங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறதுக்கு காசு கொடுங்க, நான் இந்த போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ஜாப் போர்ட்டலில். அவங்க வந்து ஜாப் போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் அவங்க they will be asking some registration charges, அதுக்கு எனக்கு ஒரு 1500 ரூபா கொடுங்க, ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு ஒவ்வொரு வேலை தேடும் மாணவர்களுக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்துங்க. புரியுதுங்களா? நான் ரொம்ப கம்பெனிஸை பற்றி பேசாமல் இந்த ஆட்டிடியூடு, நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், எதிர்பார்ப்பு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி எதுக்கு பேசுகிறேன்னா, எவ்ரிதிங் பேஸ்ட் ஆன் அவர் மைண்ட் செட், எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் எபிலிட்டி டு டேக் திங்ஸ் இன். நம்ம மனநிலையை மாற்றிக்கிட்டா, ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்குற பார்வையை மாற்றிக்கிட்டா எல்லாமே நமக்கு மாறிடும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பமாக, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் தான். புரியுதா? அதனால கிடைக்கிற வாய்ப்பை, கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தங்கு தடை இல்லாமல் சந்தோஷமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு, எஸ் ஐ டூ இட், ஐ டூ த பெஸ்ட், ஐ ஆம் த பெஸ்ட், ஐ ஆம் த ரைட் பர்சன் டு டூ திஸ், இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே பெருசாக தெரியாது. when things comes positive, yes, okay, fine, I am happy about it, what next, அப்படி போயிடும். when things are negative, okay, சரி இது நமக்கு சரியா அமையல, so this is going to teach us something, இது ஏதோ நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது, it is teaching us something, we have gained some experience, we have learned something out of it. so இந்த process, இந்த மனநிலை நமக்கு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே பெருசா தெரியாது. வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே கலந்தது தான் வாழ்க்கை. ஏற்றமும் இருக்கும், இறக்கமும் இருக்கும். வெற்றி வந்தா வந்து ஆடுறதும், தோல்வி வந்தா தோழறதும், அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். வெற்றி தோல்வியை சரிசமமாக பார்க்கும் மனப்பாங்கை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். நான் ரொம்ப சாதாரண தமிழ்ல தான் பேசுறேன். மேபி நான் டூ மச்சா இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் வந்து உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும். என்ன இவர் ஏதோ பேசுறாரு போல இருக்கு, அவர் ஏதோ டீல் போல இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரி போல இருக்கு, பேசிட்டே இருப்பாருன்னு நினைச்சிருவீங்க. அதனாலதான் ரொம்ப யதார்த்தமா இன்றைய வாழ்வியல் முறைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி மனநிலையை முதல்ல நீங்க வந்து திடம் பண்ணிக்கங்க. யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட் எனஃப் டு ஃபேஸ் எனிதிங். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அதனால தான் இந்த ஓரியன்டேஷன் செஷனை நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மேபி வித் சம் 2 to 3 கவுன்சிலிங் பாயிண்ட்ஸோட சொல்றது வந்து இதுதான் உள்நோக்கம். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு டைம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல, நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க ப்ராசஸ், உங்க அகடமிக்ஸ், உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்க இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இப்படியே போயிடுவீங்க. உங்க டைம் அப்படியே எங்கேஜ் ஆயிடும். சார் அசஸ்மெண்ட், சார் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் பண்ணோம், 2 months இன்டர்ன்ஷிப், 1 month இன்டர்ன்ஷிப், அப்படி இப்படின்னு ஓடிடுது. ஸோ நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான சரியான தருணம் கிடைக்காது. அதனால தான் வி ஜேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் பிளானிங் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் செஷன் 10 days 15 days பிஃபோர். செப்டம்பர் 4th தான் நமக்கு வந்து ஆன்போர்ட் டேட், ஐ மீன் த டேட் ஆஃப் இனாகிரேஷன், அஃபிஷியல் இனாகிரேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஸோ 10 days 15 days முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு யூ நீட் டு கெட் டு நோ how we JPR Institute of Technology Autonomous is functioning. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செப்டம்பர் 4th வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும். ஹெச்ஓடிஸ் தெரிஞ்சவங்க, ஃபேக்கல்டிஸ் தெரிஞ்சவங்க, ஸ்டூடெண்ட் தெரிஞ்சவங்க, இந்த டீன், அந்த அஃபீஷியல்ஸ், பிரின்சிபல் எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட். உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஒரே நாளே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குமானா இல்லை. as the day goes you will gain such confidence. Confidence alone will drive us you from one state to the other state. அதனால நீங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட யுவர் சீனியர்ஸ் 2025 பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 4 பேர் வந்திருந்தாங்க ஃபார் த கம்பெனி பிஎஸ்பி which is prevailing in Sriperambur. They have asked for the marketing business development ப்ராசஸ்க்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ இப்போ கூட ஒரு கால் வந்து ஹெச்ஆர் தான் பேசுகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹவ் பீன் கான்ஸ்டன்ட்லி தேர். அதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது.
எம்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ ஒன்றும் இல்லை, லிங்க்டின்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் இருக்கு, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதை வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவ் படுத்துது, உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அங்கே வந்து ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. அப்படி லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இல்லாதவங்க இன்னைக்கு வந்து தயவு கூர்ந்து கூகுள் பிளேல போய் அந்த லிங்க்டின் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க கிரெடிபிலிட்டி, உங்க நேம், அந்த மற்ற டீட்டெயில்ஸு, வாட் யூஆர் போஸ்டிங் நவ், இது அனைத்தும் அதில் வந்து யூஜி டீட்டெயில்ஸு அது எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிடுங்க. அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் லாஜிஸ்டிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது பாட்டு பாப்பப் ஆகிட்டே இருக்கு. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஹெச்ஆர் டொமைன் அப்படின்னு போட்டால் அது பாப்பப் ஆகிட்டே இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு விரல் நுனியில் இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாமே இன்டர்நெட் பேஸ்ட் ஆகிப்போச்சு. எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன் கூகுள். சம்திங் யூ டோன்ட் நோ, some terminologies is not in understandable manner, immediately you can google and get to know what is what. எல்லாமே உங்க கையில இருக்கும்போது நீங்க யாரை தேடி போகணும்? புரியுதுங்களா? மனசை மட்டும் திடமா வச்சுக்கோங்க, அறிவை ஓப்பனா வச்சுக்கோங்க. கீப் யுவர் மைண்ட் ஓப்பன் டு அக்செப்ட் எனிதிங். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இதுதான் நான் சொல்றக்கூடிய வந்து ஒரு பிரைம் அட்வைஸ்ன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம், பிரைம் பாயிண்ட்ஸ். உங்க வீட்டில் ஒரு மூத்த அண்ணன் சொன்னா கேட்டுக்க மாட்டீங்களா? அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 2 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம வந்து அறிவை எப்பயும் ஓப்பனாக வச்சுக்கணும், மனசை வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிட்டு we should be in a position to accept anything. இந்த 2 விஷயம் இருந்தால் போதுங்க. அடுத்தது லேர்னிங் எபிலிட்டி. நம்ம கற்றுக்கணும், நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பாங்கு நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா anything and everything is easy. Anything and everything will come to you. Whatever you desire, you feel, you will get it. இவ்வளவுதான். ஸோ அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்குது. நம்ம வந்து டே ஒன்லேருந்தே இந்த இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட் செஷன்ஸ்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்தியா மார்ட்லேருந்து தே ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கிவ். நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அப்டேட்ஸ், லைவ் அப்டேட்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு இந்த மெசேஜ். இந்தியா மார்ட்லேருந்து ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க நம்மக்கிட்ட டேட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டிஸ்லேருந்து ஒரு டேட் கேட்குறாங்க. அடுத்தது பிஎன்ஒய் மெலன் பேங்க் அங்கேருந்து வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து நம்ம பசங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதெல்லாம் செப்டம்பர் 4th மேலே உங்களுக்கு பேக் டு பேக் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும். வெரி ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சீனியர்ஸுக்கு வந்து சால்காம்லேருந்து, சால்காம் இஸ் அ லீடிங் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ப்ரிவேல் இன் ஸ்ரீபெரும்புதூர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட், த சீனியர் எக்ஸ்பர்ட் ஹேவ் விசிட்டட் அஸ் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் வைவா. ஸோ அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பேஸ் பண்ணி நமக்கு இங்கே வைவா கண்டக்ட் பண்ணி பசங்களுக்கு சஜஷன், கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஸோ இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் அவர் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மேட் இன்வால்வ். அதை நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பதிவு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜு, இது மாதிரி ரெகுலர் இன்ட்ராக்ஷன் வித் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இங்கே வர்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ யூ ஆர் க்ரோயிங், யூ வில் பி க்ரூட் அப். நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சென்ட்ரிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனலாக உருவெடுப்பீங்க. யூ வில் பி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்ட்ரிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல். ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மேனாள் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்சனாக நீங்கள் இருப்பீங்கன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. அதனால் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டே ஒன் நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த அகடமிக்ஸ், please concentrate and have a good chit chat discussion with the industry persons whomsoever comes to our institute. interact பண்ணுங்க, அவங்கள்ட்ட பேசுங்க, இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன நடக்குதுன்றத அவங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ப்ளீஸ் இன்வால்வ் இன் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. அதாவது எந்த ஒரு ஆர்கனைசிங் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அதில் உங்களை ஒரு வாலண்டியராக நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. வாலண்டியராக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை இன்வால்வ் ஆகும்போது தான் யூ வில் கெட் டு நோ ஹவு டு ஆர்கனைஸ் அன் ஈவெண்ட், வாட் இஸ் த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு டீமில் எப்படி ஒர்க், இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு டீம் ஆச்சுன்னா நெளிவு சுழிவுகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே கலந்தது தான் ஒரு டீம். ஒரு டீமாக நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம், ஒரு காமன் கோலில் நம்ம எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து டீம் பில்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண யூ வில் பி தி பெஸ்ட் டீம் லீடர். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கில் செட்ஸ். நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஸ்கில் அப்கிரேடேஷன், அப்ஸ்கில்லிங். நம்மளை நாம் எப்படி ஸ்கில் தகுதிப்படுத்திக்கிறது அப்படின்றதுல தான்
இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமே அடங்கியிருக்கு. If you are skilled much enough, you can handle any process, any situation, any opportunity what you get, and you can utilize it to the core to give the best outcome. So இதுதான் என்னுடைய submission in front of you, my dear fresh entrants 2024 batch of MBA students. நீங்க வாங்க. We warmly welcome you on September 4th officially for our inauguration. நம்ம சந்திப்போம், தொடர்ந்து பேசுவோம். We will do some good things to our institution. In turn, bring laurels to our institution and make you as said before, as the best industry-centric management professional. So once again, thank you so much for the opportunity, team MBA and HOD Veeramani sir. ரொம்ப நன்றி இந்த opportunity கொடுத்ததுக்கு. So once again, I congratulate our fresh entrants and your parents for choosing JPR Institute of Technology Autonomous. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. On behalf of our MBA students and faculties here and Dean, sir, I would like to extend our all-felt thanks to our estimated Dean, sir, for insightful and inspiring talk on the career opportunities available to MBA students. Sir, your guidance today has not only enlightened us, but the vast avenues open to our MBA students also instilled a sense of confidence and motivation to pursue their ambitions. So really, we are very grateful for your continued support and dedications to MBA professional growth, sir. Your words have left a lasting impact on all of us, and we are very eager to apply our students are very eager to apply the knowledge and wisdoms as you have imparted. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Okay, I think dear students, how was your session today? I think it's very useful for you. Please take the minds of what the deans have told and enhance your skills. Okay, thank you. Today the session is over. Please kindly join to all the sessions which is organized by the college for the orientation program. Thank you, students. Now you can leave the meet. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, sir. Here is the novel full of thanks.